بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سردی بہت بڑھ گئی ہے، اپنا خیال رکھیں، لازمی طور پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور جناب راولپنڈی اسلام آباد میں تو جناب اعلیٰ بس اچھا جی، پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی سری لنکا یا نہیں جائے گی؟ کیونکہ ہمارے سارے میچز سری لنکا میں ہیں، بھارت تو جا نہیں رہے۔ ورلڈ کپ ویسے بھی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 7 فروری سے 8 مارچ تک، بھارت میں اور سری لنکا میں۔ تو اس کا فیصلہ اب ہوگا جناب جمعے والے دن یا پیر والے دن۔ 2 دن انفارمیشن ہے اور ابھی فیصلہ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے، فارن آفس، وزیر اعظم شہباز شریف سے تو آج مل لیے، اپنا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور ساتھ ہی جو چیئرمین پی سی بی ہیں محسن نقوی، 30-40 منٹ کی انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے تمام تر صورتحال جو ہے وہ وزیر اعظم کو بتائی ہے کہ آئی سی سی کا جو دوہرا معیار ہے پاکستان کے حوالے سے یا بنگلہ دیش کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے الگ الگ بات ہے، اور پاکستان یا بنگلہ دیش یا کوئی اور رکن ممالک اس کے حوالے سے الگ معاملہ ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ظاہر ہے اب آئی سی سی کے اوپر اجارہ داری ہے انڈیا کی، اور اس وقت جے شاہ اس کا چیئرمین ہے، تو ظاہر ہے وہ بات ان کی سنی جاتی ہے اور پھر وہ پیسہ ویسا بھی اچھا خاصا لگاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو وزیر اعظم نے پھر یہ کہا کہ جناب آپ باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی میٹنگ آپ کر لیں اور جتنے بھی پھر آپشنز ٹیبل کے اوپر موجود ہوں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے بہترین مفاد میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ شرکت کرنی یا نہیں کرنی۔ تو وہ جناب پھر جو آپشنز یہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ شرکت کرے لیکن مشروط شرکت کرے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اپنا میچ نہ کھیلے اور باقی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ جو میچ ہے وہ کھیلے ہو، تو اس سے نقصان تو آئی سی سی کو بہت زیادہ ہوگا، پاکستان اور بھارت کو تو ہوگا ہی ہوگا، بھارت کو زیادہ ہوگا کیونکہ پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ تو جناب وہ پھر نقصان تو ہوگا آئی سی سی کو بھی، سارے دنیا بھر میں وہ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر جن کو رائٹس دیے ہوتے ہیں تو وہ سارے کا سارا پھر ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ فرق پھر پڑے گا، لازمی طور پہ آئی سی سی کو نقصان ہوگا، انڈیا کو بھی ہوگا، انڈیا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب کی اس کی آبادی ہے، تو پاکستان کی تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو اتنا، لیکن نقصان تو ظاہر ہے، پھر نقصان تو ہونا ہی ہے۔ ایک تو پھر یہ ہے کہ جناب ایک آپشن یہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا کہ ہم جتنے بھی میچز ہیں پھر وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کھیلیں، اور جو بھی ہم میچ جیتیں اس کو بنگلہ دیش کی نام کریں، بنگلہ دیش کے نام ہم کریں، اگر ہم ورلڈ کپ جیت جائیں تو اس کو بھی بنگلہ دیش کے نام کر دیں اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کھیلیں۔ تو یہ بھی آپشن پھر رکھا گیا۔ تیسرا پھر آخری آپشن یہی تھا کہ پھر نہ جائیں، تو نہ جائیں، اگر نہیں جاتے تو جناب پھر آئی سی سی کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی رکنیت آئی سی سی معطل کر دے۔ آئی سی سی یہ بہانہ بنائے گا کیونکہ اس میں انڈیا کی اجارہ داری ہے، انڈیا کا پیسہ زیادہ ہے، کہ پاکستان نے کھیل کو پولیٹیسائز کر دیا، بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کھڑا ہو گیا، اس میں سیاست پاکستان لے آیا، تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے سوچ بچار کی ایک گیم ہے کہ اس میں اب پھر کیا کیا جائے۔ اب ظاہر ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے عرصے بعد جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہے اور ہم ان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ خراب نہیں کر سکتے۔ بڑے عرصے بعد 1971 کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش اتنے قریب آئے ہیں جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، تو ابھی جو ہے وہ پاکستان چاہتا ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کا جو رشتہ ہمارا دوبارہ بحال ہوا ہے اس کو برقرار جو ہے وہ رکھا جائے، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتا۔ بنگلہ دیش نے نہیں کہا پاکستان سے کہ آپ جو ہے وہ شرکت کریں یا نہ کریں، انہوں نے پاکستان پہ فیصلہ چھوڑ دیا اور اپنا فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ وہ تو ظاہر ہے اب نہیں جائیں گے۔ آئی سی سی نے منع کر دیا، اور جب انہوں نے انکار کیا بنگلہ دیش نے تو پھر آئی سی سی نے انکار کر دیا ان کو کھلانے سے، تو ان کی جگہ پہ پھر اسکاٹ لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ شامل کر لی گئی۔ اب وہ جس پول میں بنگلہ دیش تھا اب اس میں وہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ تو پھر جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ جناب آپ باقی سٹیک ہولڈر سے بھی بات کر لیں، وہ ظاہر ہے وہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں، فارن آفس ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، تو وہ پھر ان کے پاس بھی محسن نقوی صاحب چلے گئے، انہوں نے اسحاق ڈار سے بھی بات چیت کی، اسحاق ڈار نے بھی پھر جناب جو فارن آفس کی ایک ٹیم ہوتی ہے
इस तरह के मामला ज़ाहिर है सफारती अंदाज, सफारती मामलात बड़े टेक्निकल मामलात होते हैं, बड़ी सोच विचार होती है, तो उनके साथ भी उन्होंने फिर मशावरत की। तो वो फिर सागडार ने भी कहा कि ऐसा फ़ैसला किया जाए जिससे जो पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मुतासर ना हों और फिर जो है वो हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। उसके बाद फिर वो जनाब बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, ज़ाहिर है वो इसमें बुनियादी तौर पर खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के भी मामला तो उन्होंने भी उनके साथ की। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, लेकिन मशरूत शिरकत करेगा, एहतजाज भी करेगा और आईसीसी को ख़त भी लिखा जाएगा जो बांग्लादेश के साथ है एकतरफ़ा रवैया इख्तियार किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमें सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं, तो हम अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम के तहत, जिसका ख़ुद भारत ने भी इकरार किया, तो फिर जो है वो हाइब्रिड सिस्टम के तहत बांग्लादेश को क्यों नहीं खिलाया जा सकता। बांग्लादेश न्यूट्रल, क्योंकि बांग्लादेश को ये ख़तरात दरपेश है कि उनके खिलाड़ियों को ज़ाहिर है मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, जो कोलकाता नाइट राइडर की टीम थी जो शाहरुख खान की, उसमें उन्होंने शामिल नहीं होने दिया हिंदू इंतहा पसंदों ने। तो उसके बाद फिर फैसला किया गया कि बांग्लादेश के साथ जो बड़ी ज़्यादती की है, तो उन्होंने कहा कि हम फिर वहाँ पे नहीं जाते। तो अभी बांग्लादेश के इस खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खतरात दरपेश हैं, तो पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ था कि अगर किसी टीम को सिक्योरिटी खतरात दरपेश हैं, तो उसके लिए फिर जनाब आप वो जो न्यूट्रल वेन्यू है वहाँ पे जाके आप मैच खेलें। वो अब वो मामला जो है वो उसके ऊपर वो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जी चूँकि वर्ल्ड कप नज़दीक आ गया है, इतनी जल्दी जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो लिहाजा हम ये वेन्यू तब्दील नहीं कर सकते, और अगर खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो। तो ज़ाहिर है फिर बांग्लादेश ने आईसीसी का फ़ैसला तब्दील जो है वो तस्लीम करते हुए ना खेलने का फ़ैसला किया, और ना उन्होंने कहा कि हम भारत नहीं जाते। हालाँकि उन्होंने कहा था कि हमारे मैचेस भी जनाब आप जो है ना वो श्रीलंका में कर दें। हालाँकि पाकिस्तान ने यहाँ तक ऑफ़र की थी कि बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में आप करवा दें, लेकिन वो आईसीसी वाले जो है वो नहीं माने। मैंने फिर बार-बार ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आईसीसी के ऊपर जो है वो ज़्यादादारी है, वो है इंडिया की। ज़्यादा उनको वो फंडिंग-शंडिंग भी करते हैं, टूर्नामेंट वगैरह ये वो, तो असर रसूख ज़्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी उसी तरफ ही जाते हैं, सीधी-सी बात है। तो इस वक़्त तो सिर्फ़ पाकिस्तान ही बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, ये भी सच्ची बात है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इसके बारे में क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतज़ामिया भी है, जिसमें चेयरमैन पीसीबी है। खिलाड़ियों ने तो ये कहा कि हमें आप कहेंगे कि टीम तो अनाउंस हो चुकी है, वो जो क्या नाम है उसके लड़के का, आगा, सलमान आगा, उसकी सरबराही में वो कप्तानी करेगा। 15 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, तो वो तो ज़ाहिर है अब जाएगी, तो वो उन्होंने अनाउंस तो कर दी। तो लेकिन उनसे जब मशावरत की गई, उन्होंने कहा जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, फ़ैसला हुकूमत ने करना है। आप हमें कहेंगे जाके खेल लो, हम खेल लेंगे, आप हमें नहीं कहेंगे नहीं खेलो तो हम नहीं खेलेंगे। तो वो तो ज़ाहिर है टीम में तो इतना इसके ऊपर वो ज़ाहिर है टीम के खिलाड़ी तो सियासत में नहीं आते। तो मैंने इसी वजह से कहा कि आज का चूँकि ये हॉट टॉपिक है, तो आज इसी के ऊपर जो है वो बात कर, क्योंकि इसको हमने कवर भी किया। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो एलामिया आया था ना, वो उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, वो 6 लाइनें थी या फिर 11 सेकंड की जो है वो एक फुटेज थी, वीडियो थी, जिस मुलाकात की वीडियो थी, जिसमें वो वज़ीर दाखिला जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, बता रहे हैं कि जनाब किस तरह ये मुलाकात, किस तरह जो मामलात हैं वो हुए, उनको सारा वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने उसको सराहा भी कि आपका नुक्ता नज़र है, और उसके बाद 6 लाइनों की एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत जारी की हैं कि तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं उसको सामने रखते हुए जो है वो फ़ैसला जो है वो किया जाए। तो वो फिर जो जो जुमा या पीर तक पाकिस्तान फ़ैसला कर लेगा। अब भारत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा इतने दिनों तक कि देखो जी पाकिस्तान पता नहीं क्या फ़ैसला कर रहा है, क्योंकि भारत को भी बड़ी परेशानी है, यकीन मानें। क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो कहेगा अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो हमारी तो आमदनी फ़ारग हो जाएगी, आईसीसी अलग से परेशान है। लेकिन मेरा ख़्याल है, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती ख़्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेलेगी, वर्ल्ड कप खेलेगी, मेरा ज़ाती ख़्याल है। लेकिन फ़ैसला चूँकि जुमे या पीर का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता ना, तो ये पाबंदियाँ लगाएँगे, पाकिस्तान के साथ इम्तियाज़ी सलूक ये करेंगे, ये बाज़ नहीं आएँगे, फिर पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बड़ा फिर प्रॉब्लम तो होते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी चाहता है कि कोई ऐसा फ़ैसला हो कि बांग्लादेश भी नाराज़ ना हो और हमारा ये टूर्नामेंट भी हो जाए। तो आप देखते हैं
کیا فیصلہ ہوتا ہے. میں نے تو اپنی رائے آپ کو بتا دی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.